गुरु शिष्य कविता गंगाधर मेहर लिखिसंती। एबी जो +2 रा नुआ 3टी विषय ऐड होईची तो ता मध्य गोटे कविता होउची गुरु शिष्य। कवि किए ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। प्रथमे जानिबा कविंक विषय रे। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर जन्म हेउची 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारीख श्रावण पूर्णिमा तिथि रे संबलपुर जिलार बरपाली ठारे एक तंतुबाय परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। पिता थिले चैतन्य मेहर, मातांग नाम थिला सेवती देवी। 1882 मसीह से पंचम श्रेणी परीक्षा रे उत्तीर्ण होइतला। एही पाठपढ़ाटा तांको जीवनर शेष पाठपढ़ा थिला, कारण से पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी संती। तो ओडिया साहित्य रे स्वभाव कवि कहले आम संगे संगे आम पार्टी बाहरी आसे गंगाधर मेहर। स्वभाव माने आमे भाबी थाउ प्रकृति कवि बोली आमे तांको भी कहि थाउ, किंतु ना स्वभाव माने तांको निजस्व भाव जोटा से तारी मध्य कौन करिथांती ना कविता रचना करिथांती। तो सेथि पई आमे तांको स्वभाव कवि बोली कहि थाउ। निजर दारिद्र्य और परिवारर दायित्व तांको विद्या अध्ययन करिवार सुजोग दे नथिला। मासिक 7 टंका दरमारे से बरपाली जमीदारी रे अमीन चाकरी ग्रहण कले। शेषरे से 1924 मसीहा एप्रिल 4 तारीख चैत्र अमावास्या तिथि रे तांकर कर्ममय जीवनर अवसान होइथिला और यह सहित विलय घटिथिला एक रसघन मानववादी कवित्वर। तांकर प्रथम लेखा थिला बा प्रथम काव्य रसरत्नाकर, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, कीचकवध, अयोध्या दृश्य, पद्मिनी, तपस्विनी, प्रणयवल्लरी। तो आमे आज देखिबा गुरु शिष्य कविता। गुरु और शिष्य जो शीर्षकटा कवितार शीर्षक जो ना दियाची गुरु शिष्य। जाठारू जेबेसी जाने गुरु से सीताहार, योग्य से ही पाइबाकू गुरु व्यवहार। गुरु आमे केतेबेले मानि थाउ जितेबेले आमे जनक ठारू किछि शिक्षा ग्रहण करि थाउ। केवल नुह आमे क्लासरूम भितरे बसिबा हमको गुरु पढ़ेबे तो सी होउछन्ती हमर प्रकृत गुरु, आउ बाहरे आमे जहा भी शिखु से गुरु ना। आमे जेतेबेले जहा ठारू आमे प्रत्येक मुहूर्त रे किछि किछि शिखि थाउ। सबु जगार आमे शिखु, घरु शिखु, बाहरु शिखु, क्लासरूम रो शिखु। तो आमे जेतेबेले जनक ठारू किछि शिक्षा ग्रहण करू आमे ताकू गुरु बोली मानि थाउ। जाठारू जेबेसी जाने गुरु से ताहार, जहा ठारू जे बेसी जाने से होची तार कौन ना गुरु। योग्य से ही पाइबाकू गुरु व्यवहार, ता माने आमे ताकू गुरु बोली जेहेतु मानुचे ताकू व्यवहार देबा। गुरु को गुरु दिवस रे फूल चंदन दे पूजा करदेले हुएनी, सेटा होची गुरु बोली। तो प्रत्येक दिन गुरु चाहे केवल किछि सम्मान, जदि सेतिकी से सम्मान पाइगला ना ताहले से तार गुरु ऋण पाइजिबो। योग्य से ही पाइबाकू गुरु व्यवहार, जीए आम ठारू अधिक जानी थाए ताकू आमे गुरु बोली मानि थाउ। तो ताहाकू आमे गुरुर व्यवहार देबाकू पड़ी थाए। तहु बड़ गुरुए जगते, निजकू गणई ज्ञानी सदा शिष्य मते। तो ये जगत रे ए संसार रे सबुठारू बड़ हेउची किए ना गुरु। काहेकि ना गुरु सबु किछि तैयारी करथाए। से क्लासरूम भीतर जिते कि छात्र थांती समस्ते मानि माने जे एका भली होई थांती। किए डॉक्टर हुए, किए इंजीनियर हुए, किए आईएएस हुए, कि ओएस हुए, कि टीचर हुए। तो गुरु समस्ते की गढ़ी थांती। तहु बड़ गुरु ए जगत रे संसार रे सबुठारू बड़ किए ना गुरु। निजकू गणई ज्ञानी सदा शिष्य मते,
ସେ ନିଜକୁ ଗଣନା କରେ ବା ଗଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମଣିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଯେଣୁ ଧରି ଗୁରୁ ବେଶ, ମାନବକୁ ଦେଇଥାଏ ନୀତି ଉପଦେଶ। ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଏ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମାନବକୁ ଦେଇଥାଏ ନୀତି ଉପଦେଶ। ଗୁରୁଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇଥାଏ କିଏ? ନା ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଜୀବନର ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇନଥାଉ, ତ ଗୁରୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଥାଉ। ତ ମାନବକୁ ନୀତି ଉପଦେଶ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ନା ଗୁରୁ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଦେଖ ଅଛି ତହିଁ ଶିଖିବାର କଥା, ତହୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲଭେ ଜ୍ଞାନୀ ନତ କରି ମଥା। ଯାହା ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାହିଁକି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାଉ। ତହୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲଭେ ଜ୍ଞାନୀ ନତ କରି ମଥା। ଜ୍ଞାନୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁବେଳେ ନୁଆଇକି ଥାଏ ନା। ତ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଅଳ୍ପ କହୁଥିବେ ଆଉ ସଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ନତ କରି ମଥା। ମଥାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇକି ରଖିଥାଏ। ଯେଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭୂତ ଜଗତେ, ସେଦିନୁ ଚାଲିଛି ତା ଶିକ୍ଷା ଅବିରତେ। ଯେଉଁ ଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭୂତ ମାନେ ହେଉଛି ଜାତ ବା ଜନ୍ମ। ଯେଉଁ ଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ବା ଜାତ ହେଲାଣି, ସେଦିନୁ ଚାଲିଛି ତା ଶିକ୍ଷା ଅବିରତେ। ତ ଅବିରତ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଖାଲି ବହି ଭିତରର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷା। ତ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଉ, ତାପରେ ଚାଲୁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ କଥା କହିଥାଉ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ତର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମା ପେଟରୁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯେଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭୂତ ଜଗତେ, ଯେଉଁଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ଏ ଜଗତରେ ଜାତ ହେଲାଣି ବା ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ସେଇଦିନୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯାବତ ନହେବ ନର ଅବନିରେ ଲୀନ, ଶିଖିବା ବିଷୟ ତାର ଅଛି ତେବେ ଦିନ। ଯାବତ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବ ଏ ନର, ଏ ମଣିଷ, ଏ ଅବନିରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଲୀନ ନହେବ, ଶିଖିବା ବିଷୟ ତାର ଅଛି ତେତେ ଦିନ। ତ ଆମ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମାଟିରେ ନ ମିଶିଛି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସେ ଗରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମନରେ ଗୌରବ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ବା ଗର୍ବ ଆଣେ, ସେ ଗରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରବ। ଖର୍ବ ମାନେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସ। ଖର୍ବ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ, ଧ୍ୱଂସ, ନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ତାର ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ କହନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆଣିବ ନାହିଁ ବା ଅହମ୍ ଭାବ ଆଣିବ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ହୋଇଥାଉ। ତ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଥାଏ।
ସେ କଥା କବି କହିଲେ, ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସେ ଗରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଏ ଖରବ। ସେ ଗର୍ବ ପାଇଁ ତା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖର୍ବ, ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟି ଯାଏ। ନିଜକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଣିଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ତ ଆମେ ତାକୁ, ଯିଏ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗଣୁଥିବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମଣିବା। ଯେମିତି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅପଣ୍ଡିତ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଏତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅପଣ୍ଡିତ। ତ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କେବେ ମୂର୍ଖ ହୋଇପାରେ କି? ନାହିଁ ନା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖିକି ବି ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି କାହିଁକି ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣିବା? ତ ଏଠି ଆମକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶିଖେଇଲେ, ଯିଏ ଗୁରୁକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ କେବେ ବି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତ ନିଜ ମନରେ କେବେ ଗର୍ବ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। କେବେ ବି ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହେଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଉ, କେବେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଆଣିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଗର୍ବ କ'ଣ କରିପାରେ, ଆମର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିଥାଏ। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାର ସାରାଂଶ।